हाय फ्रेंड्स, हूँ प्रवीण हड़िया નીલકંઠ વિદ્યાપીઠ यूट्यूब चैनल में आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज આપણે ધોરણ 10 ચેપ્ટર નંબર 15 में अभ्यास आगळ जे छे ए करवानो छे। तो पहलो जे टॉपिकनो अभ्यास करवानो छे ए टॉपिकनुं नाम छे आहार जाळ। तो आपने खबर है कि आपणे आगळ भण्या छीए आहार श्रृंखला। हवे आहार श्रृंखला जे छे अहींया आपणे आपेली छे तो कि वनस्पति प्लवको। आ क्या प्लवको छे? वनस्पति प्लवको। वनस्पति प्लवको जे आपेला छे आपणे एनी पछी आपणे आपेला छे प्राणी प्लवको, त्यार पछी नानी माछली, मोटी माछली अथवा तो कोईपण जे छे ई गीध, त्यार पछी वाघ। हवे आ एक थई आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला कोने कहेवाय? तो कि परस्पर जे छे सजीवो एकबीजा सजीव उपर जे छे खोराकनो हुं राखे, आधार राखे। एने नाम आपणे आप्युं आहार श्रृंखला। अने आवी आहार श्रृंखला जे छे सीधी न रही। एक आहार श्रृंखलाना सजीव बीजी आहार श्रृंखलाना सजीव साथे प्रत्यक्ष के परोक्ष रीते जे छे जोड़ाय अने एक जाड़ा जेवी रचना बनावे, जेने नाम आपणे आप्युं आहार जाळ। हुं कहेवाय? आहार जाळ। तो पेला आहार जाळनो पहेलो मुद्दो जे आपेलो छे, सजीवो तेमनी खोराकनी जरूरियात माटे एकबीजा पर आधारित होय छे। तेने हुं कहेवाय? आहार श्रृंखला कहे छे अथवा आहार श्रृंखला बनावे छे। विविध निवसन तंत्रो पैकी दरेक निवसन तंत्रनी आगवी आहार श्रृंखला धरावे छे। एटले बधा निवसन तंत्र जे छे एमां निवसन तंत्रना प्रकार जलद निवसन तंत्र, भूनिवसन तंत्र, स्थलज निवसन तंत्र। भू ने स्थलज जे छे ई एक थाय एटले जलद निवसन तंत्र अने स्थलज निवसन तंत्र। हवे आमां बे प्रकारना निवसन तंत्र छे। बंने प्रकारना निवसन तंत्रमां दाखला तरीके आपणे पहेलो प्रकार लई जलज निवसन तंत्र। पहेलो प्रकार लीधो जलद निवसन तंत्र। जलद निवसन तंत्र में एनी आहार श्रृंखला आहार श्रृंखला अने बीजू आपणे लई स्थलज निवसन तंत्र। एनी आहार श्रृंखला। आ बंनेनी आहार श्रृंखला जे छे आपणे अहींया आकृतिमां जे छे ई दर्शावेली छे। आमां घणी आहार श्रृंखलाओ जे छे आ जो आ आहार श्रृंखला जे छे ई क्या प्रकारनी छे? जलज प्रकारनी। पछी तो कि आ जे आहार श्रृंखला आपेली छे आ ई क्या छे? स्थलज प्रकारनी। हवे ई प्रत्यक्ष के परोक्ष रीते जे छे ई जलज निवसन तंत्रना सजीवो स्थलज निवसन तंत्रना सजीवोनो जे छे खोराक स्वरूपे उपयोग करता होय अने एक आवी जाळा जेवी रचनानुं निर्माण थाय। आ जे आकृति आपेली छे एनी छे तो कि आहार जाळ। एनुं निर्माण थाय आहार जाळ। कुदरतमां प्राणीओना आहार संबंधो सीधी श्रृंखला स्वरूपे समजावी शकाता नथी। एटले के प्राणीओना संबंध जे छे खोराक स्वरूपे अथवा तो कोईपण खोराक लेता होय एना आधारे जे छे सीधी रीते आपणे समजावी शकता नथी। विविध आहार श्रृंखलाओनी लंबाई तेमज जटिलता खूब ज भिन्न होय छे। एटले बधी आहार श्रृंखलानी लंबाई एटले के एमां आवेला पोषक स्तर अने जटिलता ई बे जे छे ई दरेक निवसन तंत्रनी आहार श्रृंखलामां जे छे ई अलग अलग होय। सामान्य रीते प्रत्येक सजीव बे अथवा वधारे प्रकारना सजीवोनो आहार तरीके उपयोग करे छे। अनेक प्रकारना सजीवोनो आहार बने छे। એટલે અહીંયા કીધું છે સામાન્ય રીતે પ્રત્યેક સજીવ બે અથવા વધારે પ્રકારના સજીવોનો આહાર
તરીકે ઉપયોગ કરે છે અને અનેક પ્રકારના સજીવોનો આહાર બને. એટલે એક જ આહાર શૃંખલાના સજીવ જે છે, કોઈ પણ એક સજીવ હોય તે ઘણા બધા સજીવોનો જે છે એ આહાર સ્વરૂપે જે છે એ ઉપયોગ બને. અહીંયા આપણે ઉદાહરણ લઈ, એક સજીવ કોણ છે? ડેટકો. તો એનું જે છે ગીધ, સાપ. હવે આપણે ઉદાહરણ લઈએ સાપ. તો ગીધ, મોર, એટલે એક કરતાં વધારે સજીવ જે છે એ એક આહાર શૃંખલાના સજીવ ઉપર જે છે એ નભતા હોય. એટલે એક જાળા જેવી જે છે એ રચના બને, એને નામ આપ્યું આહાર જાળ. આહાર જાળ એટલે આહાર શૃંખલા જે છે એના સજીવો એકબીજાની આહાર શૃંખલા પર નપતા હોય ને અંતે જાળા જેવી રચના થાય, એને નામ આપણે આપીએ આહાર જાળ. આથી એક સીધી આહાર શૃંખલાને સ્થાને વચ્ચેના આહાર સંબંધો શાખાયુક્ત બને છે, એટલે કે જાળા જેવી રચના બનાવે છે. આમ આહાર શૃંખલાઓ શાખાયુક્ત એક જાળી રૂપે રચના બને છે, જેને આહાર જાળ કહે છે. એટલે આ જે છે 2 માર્કમાં જે છે આ પ્રશ્ન બોર્ડમાં ઘણીવાર જે છે એ પૂછાઈ ગયો છે. એટલે યાદ રાખવાનું છે, આહાર જાળ સમજાવો, અથવા તો આહાર શૃંખલા અને આહાર જાળ વચ્ચે જે છે એ તફાવત આપો. આપણે આગળ આહાર શૃંખલાનો અભ્યાસ કર્યો, અત્યારે જે છે આહાર જાળનો અભ્યાસ કર્યો. એટલે આહાર જાળમાં તમારે એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે, આહાર જાળ કોને કહેવાય અને આહાર શૃંખલા કોને કહેવાય. તો એક જ નિવસન તંત્રના સજીવો જે છે એ ખોરાક માટે એકબીજા ઉપર નભે અને એક શૃંખલા જેવી અથવા તો કડીનું નિર્માણ કરે, સાંકળ જેવી, એને નામ આપ્યું આહાર શૃંખલા. અને એ આહાર શૃંખલા, એક નિવસન તંત્રની આહાર શૃંખલા અને બીજા નિવસન તંત્રની આહાર શૃંખલા, એમાંનો કોઈ એક સજીવ આપણે લઈએ તો એ એક અથવા 2 કરતાં વધારે સજીવો જે છે એનો આહાર સ્વરૂપે જે છે એ ઉપયોગ કરતા હોય. એટલા માટે આહાર શૃંખલા સીધી ન રહે, શાખાયુક્ત બની જાય. એ શાખા જે છે એ અંતે જાળી જેવી રચનાનું શું કરે? નિર્માણ કરે. એને નામ આપણે આપ્યું આહાર જાળ, જે આકૃતિમાં દર્શાવેલું છે. એટલે આહાર શૃંખલા ન રહે અને જાળા જેવી રચના બની જાય, એને નામ આપણે આપ્યું આહાર જાળ. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ જૈવ વિશાલન. પહેલાં તો જૈવ વિશાલનનો ટૂંકમાં મતલબ તમને કહી દઉં. જૈવ વિશાલન એટલે શું? કે રસાયણો નો પોષક સ્તરમાં થતો સંગ્રહ. રસાયણોનો પોષક સ્તરમાં થતો સંગ્રહ. ઉદાહરણ સ્વરૂપે હું કોઈ પણ લઉં કે ઘઉં છે, એક પ્રકારના શું છે? ઉત્પાદક. હવે આની ઉપર આપણે કરીએ દવાઓનો શું કરીએ? છંટકાવ. હવે રસાયણો આપણને ખબર છે કે જે નાશ પામતા નથી. હવે આ રસાયણો અંતે જે છે એ ઘઉંમાં સંગ્રહ થાય. ઘઉંનો ઉપયોગ કોણ કરે? તો કે તૃણાહારી અથવા તો માનવ અથવા પ્રાણીઓ. હવે અંતે જે છે આ પ્રથમ પોષક સ્તર, આ થાય દ્વિતીય પોષક સ્તર, તૃણાહારીને ખાય. નિમ્ન કક્ષાના માંસાહારી, એટલે આ થાય તૃતીય પોષક સ્તર. એટલે આમાંથી રસાયણો જે છે એમાં વહન પામીને આવશે તૃણાહારીમાં, તૃણાહારીમાંથી નિમ્ન કક્ષાના માંસાહારીમાં, ત્યાંથી જે છે ઉચ્ચ કક્ષાના માંસાહારી, એટલે એ થાય ચતુર્થ પોષક સ્તર. એટલે દરેક પોષક સ્તરમાં રસાયણો જે છે એનો સંગ્રહ થાય ને એ અંતે રસાયણોના કારણે સજીવનું શું થાય? મૃત્યુ થાય. એને આપણે નામ આપ્યું જૈવ વિશાલન. એટલે યાદ રાખવાનું છે જૈવ વિશાલન એટલે શું. ટૂંકમાં જે છે એ મેં તમને સમજાવેલું છે. બાજુમાં જે છે એક આહાર શૃંખલા આપણને આપેલી છે. જો અહીંયા આહાર શૃંખલા આપેલી છે. પહેલાં આપેલું છે પાણી. હવે પાણીમાં શું ભળે? તો કે રસાયણો. શું ભળે? રસાયણ. ત્યાર પછી ત્યાંથી ક્યાં આવે? તો કે પ્રાણી પ્લવકો, ત્યાંથી નાની માછલીઓ, ત્યાંથી મોટી માછલીઓ, અને અંતે જે છે એ બાજમાં જે છે એ રસાયણ આવે. એટલે
દરેક સ્ટેપમાં જે છે એ રસાયણોનો શું થતો જાય, સંગ્રહ થતો જાય ને એના કારણે જે છે એ સજીવનું મૃત્યુ થાય. એને નામ આપણે આપ્યું જૈવ વિશાલન. ઉદાહરણ તરીકે તમને આપણે ડીડેટી જે છે એનું ઉદાહરણ તમને આપું કે ભાઈ ડીડેટી જે છે, ડીડેટી આપણે ડીડેટીનો જે છે એ છંટકાવ કરતા હોય એ ડીડેટી જે છે એ પાણીમાં ભળે 0.003 ppm પાર્ટ્સ પર મિલિયન. હવે અહીં જે છે પાણીમાં કોણ રહી, માછલી. માછલીમાં જે છે ડીડેટીનું પ્રમાણ થઈ જાય ડીડીટી 0.5 પાર્ટ્સ પર મિલિયન. ત્યાર પછી તો કે એને માછલીઓને કોણ ખાય, મોટી માછલી. માછલીઓને કોણ ખાય, મોટી માછલી. મોટી માછલી. તો મોટી માછલીમાં જે છે એનું પ્રમાણ ડીડીટીનું થઈ જાય, ડીડીટીનું પ્રમાણ થઈ જાય 2 પાર્ટ્સ પર મિલિયન. હવે મોટી માછલીને દાખલા તરીકે કોણ ખાય, ગીધ. તો એમાં જે છે એ 25 કેટલું 25 ppm કોનું પ્રમાણ, ડીડીટીનું પ્રમાણ થઈ ગયું. તો અંતે જે છે એ સેલા પોષક સ્તરમાં જે છે એ રસાયણોનો સંગ્રહ જે છે શું થાય, વધે અને એનું શું થાય, એના કારણે મૃત્યુ. તો આને આપણે નામ આપ્યું જૈવ વિશાલન. અને શું નામ આપણે આપ્યું છે, જૈવ વિશાલન. એટલે હવે આપણે થિયરી જે છે એ સમજી. સજીવો તેમની આહાર શૃંખલાની જરૂરિયાત માટે એકબીજા સજીવો પર રહી આહાર શૃંખલાની શું કરે છે, રચના કરે છે. એના માટે આહાર માટે અથવા તો ખોરાક માટે આહાર શૃંખલાની રચના થાય. આ આહાર શૃંખલા દ્વારા ઉર્જા અથવા પોષક દ્રવ્ય ક્રમશઃ ઉપલા સ્તરોમાં વહન પામે છે. એટલે માછલીમાંથી મોટી માછલી, એમાંથી જે છે એ ચમડી અથવા ગીધ. જો નિવસન તંત્રમાં જૈવ ઘટકોમાં કોઈ પણ અજૈવ વિઘટનીયનો મતલબ થાય જેનું વિઘટન થતું નથી એવો પદાર્થ એટલે કે રસાયણો પ્રવેશ કરે છે તો ઉપલા સ્તરે તેની સાંદ્રતા ક્રમશઃ વધારો થાય. એટલે યાદ રાખવાનું છે કે આહાર શૃંખલાના નીચા સ્તર કરતાં ઉપલા સ્તરમાં જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થોનો સાંદ્રતા કેવી હોય, વધારે હોય, જેના કારણે એનું શું થાય, મૃત્યુ થાય. એટલે અહીંયા આપણે જોયું કે પહેલાં પાણી હતું તો પાણીમાં ડીડીટીનું પ્રમાણ કેટલું હતું, 0.0 કેટલું હતું, 0.0 જે છે 3 0.00003 ppm પાર્ટ્સ પર મિલિયન એટલું ઓછું હતું. જ્યારે માછલીમાં કેટલું થયું, 0.5 પાર્ટ્સ પર મિલિયન એનું પ્રમાણ ડીડીટી. એ પછી મોટી માછલીએ જે છે ખોરાક સ્વરૂપે ઉપયોગ કર્યો તો એનું પ્રમાણ કેટલું થયું, 2. ત્યાર પછી નાની માછલી ત્યાર પછી સમડી એટલે એમાં કેટલું થયું, 25 ppm. અને અંતે જે છે જો ઉપલા પોષક સ્તર નીચલા પોષક સ્તર કરતાં નાની માછલીઓ કરતાં ઉપલું જે મેન પોષક સ્તર હતું તો આ કયું પોષક સ્તર થાય, પ્રથમ, દ્વિતીય અને તૃતીય પોષક સ્તરમાં જે છે એમાં જો વધારે પડતી જે છે એ રસાયણોની સાંદ્રતા વધતી જાય છે. એટલા માટે અહીંયા કીધું છે કે ક્રમશઃ સાંદ્રતાનો શું થાય છે, વધારો થાય છે. કૃષિ વનસ્પતિઓને વિવિધ રોગ તેમજ કીટકોથી બચવા અનિયંત્રિત જંતુનાશકો એટલે આપણે જે ખેતીવાડીમાં જે દવાનો છંટકાવ કરીએ રસાયણોનો ઉપયોગ કરતા હોય આવા રસાયણો ભૂમિ અને પાણીના સ્ત્રોતમાં ભળે છે. ત્યાંથી ભૂમિમાંથી પાણી વનસ્પતિ એમાંથી તૃણાહારી માંસાહારીના શરીરમાં પ્રવેશે છે. આ રસાયણો જૈવ અવિઘટનીય હોવાથી જેનું વિઘટન થતું નથી તેઓ પ્રત્યેક પોષક સ્તરમાં વધારે સંગ્રહ પામતા જાય છે, જેને શું કહેવાય, જૈવ વિશાલન કહે છે. કોઈ પણ આહાર શૃંખલામાં મનુષ્ય ટોચના સ્થાને છે. યાદ રાખજો સૌથી વધારે જૈવ વિશાલન એમાં તો કે મનુષ્ય જે ટોચના સ્થાને આ જૈવ વિશાલનમાં જે છે
આ શૃંખલામાં જે જૈવ વિશાલન જોવા મળે એમાં ટોચના સ્થાને કોણ આવે? મનુષ્ય. તેથી આપણા શરીરમાં રસાયણો સૌથી વધુ માત્રામાં સંચય પામતા જાય છે. તેથી કૃષિ ઉત્પાદન વધારે મેળવવા આ રસાયણોની આવશ્યકતા હોવા છતાં તેઓનો નિયંત્રણ અથવા નિયંત્રિત ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે. હવે નેક્સ્ટ આપણે જોઈ ઓઝોન સ્તર. ઓઝોન સ્તરનું નિર્માણ કેવી રીતે પામે અને ઓઝોન સ્તરની અગત્યતા જણાવો. પહેલાં તો ઓઝોન સ્તર ક્યાં આવેલું છે? તો આપણે જોયું કે ભાઈ પૃથ્વી જે છે, પૃથ્વી, વાતાવરણ, પછીના જે છે એ 3 સ્તર આવેલા છે. એમાં પહેલું સ્તર જે છે ટ્રોપોસ્ફિયર, પછી છે સ્ટેટોસ્ફિયર, પછી છે મેસોસ્ફિયર અને છેલ્લે આવે થર્મોસ્ફિયર. આવા 3 પ્રકારના જે છે એ લેયર આવેલા હોય. એમાં જે સ્ટેટોસ્ફિયર નામનું જે સ્તર જે છે, સ્ટેટોસ્ફિયર નામનું અને મેસોસ્ફિયર, એની વચ્ચે જે આવેલું સ્તર, એ સ્તરનું નામ છે ઓઝોન સ્તર. ઓઝોન સ્તરનું નિર્માણ કેવી રીતે થાય? તો અહીંયા આપણને આપેલું છે કે એક ઓક્સિજનનો અણુમાં છે 2 ઓક્સિજન એટલે O2, અને એ એક ઓક્સિજન પરમાણુ સાથે જોડાય. કયા કિરણો દ્વારા? અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો દ્વારા. પહેલા જે છે એ ઓક્સિજનનું શું થાય? O2 અણુનું વિખંડન અથવા વિભંજન. એટલે O2 અણુ જે છે આ છે અણુ. અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણોનું શોષણ થાય એના કારણે જે છે 2 પરમાણુમાં વિભાજિત થાય. હવે આ 2 પરમાણુ જે છે એ O2ના અણુ સાથે જોડાય અને બનાવે O3. એટલે આ જે વાયુ બન્યો એ છે ઓઝોન વાયુ. કેવો વાયુ છે? ઓઝોન વાયુ. એટલે યાદ રાખવાનું છે. ઓઝોન સ્તર વાતાવરણના કયા સ્તરમાં આવેલું છે? સ્ટેટોસ્ફિયર. પહેલાં આવશે સ્ટ્રોપોસ્ફિયર પહેલું સ્તર, પછી આવે સ્ટેટોસ્ફિયર, મેસોસ્ફિયર અને થર્મોસ્ફિયર. 4 પ્રકારના જે છે એ સ્તર, 4 સ્તર. એમાં કયા સ્તરમાં ઓઝોન સ્તર આવેલું છે? તો સ્ટેટોસ્ફિયરમાં જે છે એ વાતાવરણમાં આવેલું સ્તર છે જેમાં ઓઝોન સ્તર આવેલું છે. ઓઝોનનો અણુ O3 ઓક્સિજનના 3 પરમાણુ જોડાઈને બને. આ અણુ છે એમાં 2 પરમાણુ છે અને આ 1 પરમાણુ, એટલે કેટલા બન્યા? 3 પરમાણુ. એટલે O+O+O. ઓક્સિજનના અણુ પર પારજાંબલી વિકિરણોની અસરથી ઓઝોન બને છે. ઊંચી ઉર્જાવાળા પારજાંબલી વિકિરણો O2ના અણુનું શું કરે છે? વિખંડન કરે અને એમાં રૂપાંતરણ કરે છે પરમાણુ. આ પરમાણુ ઓક્સિજનના અણુઓ સાથે શું થાય? સંયોજાઈને શું બનાવે છે? ઓઝોનનો અણુ અથવા તો ઓઝોન વાયુનો જે છે એ અણુ બનાવે છે. એટલે અહીંયા જે છે એ ખાસ આપેલું છે. આ પરીક્ષામાં જે છે 2 માર્કમાં અથવા તો આમાંથી જે છે MCQ જે છે એ પૂછાય છે બોર્ડની પરીક્ષામાં. એટલે ખાસ જે છે એ યાદ રાખજો. ઓઝોન સ્તરનું નિર્માણ કેવી રીતે થાય, આ એટલું આપણે જે છે એ ભીણા નિર્માણ. હવે ઓઝોન સ્તરની અગત્યતા. સૂર્યમાંથી આવતા, એટલે એનું મતલબમાં અગત્યતા એટલે થાય મહત્વ. શું થાય? મહત્વ. કે સૂર્યમાંથી આવતા પારજાંબલી વિકિરણો સામે ઓઝોન સ્તર પૃથ્વીની ફરતે રક્ષણાત્મક આવરણ બનાવે છે. એટલે કે અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો જે છે એ પૃથ્વી ઉપર આવતા શું કરે છે? અટકાવે છે. જેથી કરીને અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો જો પૃથ્વી પર આવી ગયા હોય તો શું થાય? તો કે સજીવોમાં જે છે એ નુકસાન જોવા મળે. કારણ કે ત્વચાનું જે છે એ કેન્સર, તાપમાનમાં વધારો, એવા જે છે એ ઘટનાઓ ઘટે, જેના કારણે ગ્રીન હાઉસ અસર જે છે એ પણ જોવા મળે. હવે ઓઝોન સ્તરમાં ઓઝોન સ્તર સજીવો માટે હાનિકારક ટૂંકી લંબાઈ ધરાવતા પારજાંબલી વિકિરણોનું શું કરે છે? શોષણ કરે છે. જેથી શું કરે? રક્ષણ આપે. આમ પૃથ્વી પર સજીવોનું રક્ષણ કરે છે. એટલે આ મહત્વ ખાસ યાદ રાખજો. 2 માર્કમાં ખાલી ઘણીવાર જે છે ઓઝોન સ્તરનું મહત્વ જે છે એ પૂછાય છે. ત્યાર પછી નકામા કચરાના પ્રકાર વર્ણવો. હાવ સિમ્પલ જે છે એ ટોપિક છે. નકામા કચરાના
પ્રકાર જે છે આ પ્રકાર આપણને આપેલા છે. બે પ્રકાર મુખ્ય જે છે ઘન કચરો અને પ્રવાહી કચરો. અનિચ્છનીય બિન ઉપયોગી વધારાની વસ્તુ કે ઘરગથ્થુ નકામી ચીજ વસ્તુઓને શું કહેવાય? કચરો કહે છે. જે ઉપયોગમાં ન હોય એવી વસ્તુ. કચરાના સ્વરૂપના આધારે બે પ્રકાર ઘન અને પ્રવાહી. ઘન કચરો જે છે એ ક્યાં ક્યાં એના ઉદાહરણો છે એ ખાસ યાદ રાખજો. રસોડાનો કચરો, શાકભાજી, ફળ, છાલ, હાડકાં વગેરે જે છે. આ ઉપરાંત ધાતુ, કાચ, પ્લાસ્ટિક, પોલિથીન પણ ઘન કચરામાં સમાવેશ થાય છે. એટલે આપણે આગળ જોયું કે જૈવ વિઘટનીય અને જૈવ અવિઘટનીય કચરો. એટલે બે પ્રકારના મુખ્ય જૈવ વિઘટનીય અને જૈવ અવિઘટનીય. એમાં પાછા જૈવ વિઘટનીયમાં જે વિઘટન થઈ જતા હોય સરળતાથી અમુક બેક્ટેરિયા દ્વારા અથવા વિઘટકો દ્વારા એને કહેવાય જૈવ વિઘટનીય, અને જે વિઘટન ન થતો એને કહેવાય જૈવ અવિઘટનીય કચરો. એટલે પ્રવાહી કચરામાં તે યાદ રાખજો ઘન કચરાની સરખામણીમાં પ્રવાહી કચરાનું વ્યવસ્થાપન અને તેની હેરફેર સરળતાથી થઈ શકે છે. એટલે યાદ રાખજો MCQમાં ઘણીવાર પૂછાય છે કે કયા કચરાની સરળતાથી હેરફેર અને વ્યવસ્થાપન થઈ શકે. તો કયો કચરો આવે? પ્રવાહી કચરો. ને કયા કચરાની વ્યવસ્થાપન અથવા તો હેરફેર સરળતાથી થઈ શકતી નથી? તો કયો કચરો આવશે? ઘન કચરો. એટલે યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ જે છે બે પ્રકાર છે. પહેલાં આપણે ભણ્યા સ્વરૂપોના આધારે, હવે આપણે ભણવાના છે વિઘટનના આધારે. જૈવ વિઘટનીય અને અજૈવ વિઘટનીય. જે વિઘટન થઈ જાય મતલબમાં વિઘટન પામે કોના દ્વારા? તો કે વિઘટકો દ્વારા જે વિઘટન પામતા હોય એને કહેવાય જૈવ વિઘટનીય. વિઘટન પામતા નથી એવા વિઘટકો દ્વારા એને નામ આપ્યું જૈવ અવિઘટનીય કચરો. એટલે પહેલો જે ભણવાનો છે પ્રકાર, એટલે યાદ રાખજો 2 માર્કમાં જો પ્રશ્ન પૂછાય કે સ્વરૂપના આધારે કચરાના પ્રકાર જણાવી અને સમજાવો તો ઘન અને પ્રવાહી આવશે, પણ વિઘટનના આધારે જૈવ વિઘટનીય કચરો અને અજૈવ વિઘટનીય કચરો. જૈવ વિઘટનીય કચરામાં જે કચરો પ્રક્રિયા એટલે કે જીવાણુ કે મૃતોપજીવી વિઘટકો દ્વારા જે છે એ વિઘટન કરી શકાય તેવા કચરાને જૈવ વિઘટનીય કચરો કહે છે. એના ઉદાહરણ છે શાકભાજી, ફળ, કાગળ વગેરે જે છે એ કચરો. જૈવ અવિઘટનીય કચરો જે કચરાનું જૈવિક પ્રક્રિયા દ્વારા એટલે કે જીવાણુ કે મૃતોપજીવી અથવા તો વિઘટકો દ્વારા વિઘટન કરી શકાતું નથી એવા કચરાને જૈવ અવિઘટનીય કચરો કહે છે. આ પદાર્થ પર તાપમાન, દબાણની અસર થાય છે, પરંતુ તે લાંબા સમય માટે પર્યાવરણમાં મૂળ સ્વરૂપમાં જ રહે છે. એટલે કે વિઘટન તો થાય છે, વિઘટન કરી શકાય, પણ લાંબા સમય માટે જે છે એ પર્યાવરણમાં હાજર રહે છે. કાચ, પ્લાસ્ટિક, પોલિથીન અને ધાતુઓ આ કેવા છે? અજૈવ વિઘટનીય. એટલે યાદ રાખજો વિઘટનના આધારે પણ કેટલા પ્રકાર? 2 પ્રકાર. કયા કયા? જૈવ વિઘટનીય કચરો અને જૈવ અવિઘટનીય કચરો. અને સ્વરૂપના આધારે પણ કેટલા પ્રકાર? 2 પ્રકાર. કયા કયા? તો કે ઘન કચરો અને પ્રવાહી કચરો. એટલે ખાસ જે છે એ યાદ રાખજો. એટલે આપણે આગળ જે મહત્વના અમુક જે ટોપિક જોયા છે એ ખાસ જે છે એ યાદ રાખવાના છે. આ ટોપિક ઓઝોન સ્તર, જૈવ વિશાલન, આહાર જાળ. આ જે છે એ ખાસ ટોપિક જે છે એ યાદ રાખવાના છે જે પરીક્ષામાં પૂછાતા હોય છે. એટલે આ ચેપ્ટર જે છે અહીંયા આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. હવે આગળના લેક્ચરમાં જે છે એ નવું ચેપ્ટર આપણે શરૂ કરશું. આભાર. અસ્તુ. જય હિન્દ. જય ભારત.